ٹی آئی کے ارکان اسمبلی بابر سلیم سواتی، وسیم خان بادزوئی اور ڈاکٹر سمیرہ شمس بھی۔ وائرس سے متاثر وزیر ریلوے شیخ رشید کو صدر مملکت عارف الوی کا ٹیلی فون، جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ شیخ رشید کا کہنا تھا اسپتال میں علاج سے صحت بہتر ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا نجی اسپتالوں کی لوٹ مار روکنے کے لیے اچھا اقدام، تمام اسپتالوں کے مریض کے علاج کے اخراجات ظاہر کرنا لازمی قرار دے دیا۔ جاری کیے گئے مراسل کے تحت مریض کے علاج کا خرچہ آفیشیل ویب سائٹ اور نوٹس بورڈ پر چسپاں کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا تنخواہوں میں 10% اضافے کا مطالبہ، کہتے ہیں مہنگائی ہر حد پار کر چکی ہے، ایسے میں سرکاری ملازمین بالخصوص کم اسکیل ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ کسانوں کو بھی اب رعایتیں نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ وزیر اعظم کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ کورونا کے باعث معیشت دباؤ میں ہے، حالات بہتر ہوتے ہی ریلیف دیا جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، مزید بولے کہ کوئی شہباز شریف کو بتائے کہ صحت کا بجٹ آپ کے دور سے دگنا ہو چکا ہے اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ کسانوں کو احتسال کرنے والے آج کتنے ہمدرد ہیں عوام جانتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے وفاقی بجٹ مسترد کرتے ہوئے نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ بجٹ میں غریب کے لیے کوئی ریلیف ہے، نہ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کچھ کیا گیا۔ حکومت کو بہانہ مل گیا ہے، IMF سے مشورے ہوئے مگر اپوزیشن اور تاجروں سے کوئی بات تک نہیں کی گئی۔ 1,70,00,000 لوگوں کی بے روزگاری کا خدشہ ہے۔ سندھ حکومت وعدے کے مطابق قبائلیوں کو NFC کا 3% حصہ دے، خیبر پختونخوا کا مطالبہ۔ وفاقی حکومت نے ٹیکس فری بجٹ پیش کیا اور مشکل حالات کے باوجود کوئی نیا بجٹ نہیں لگایا۔ سندھ حکومت صوبائی کارڈ کھیل رہی ہے، جہالت کی باتیں اب بند کر معیشت کی باتیں کرتے ہوئے ساتھ لاک ڈاؤن لگانے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت صوبائی کارڈ کھیل رہی ہے، جہالت کی باتیں اب بند کریں، الزامات کی بجائے مسائل کے حل پر توجہ دیں۔ PTI رہنماؤں کی پریس کانفرنس، فردوس شمیم نقوی بولے تفرقہ بازی کرنا سندھ حکومت کی عادت بن چکی ہے۔ نیب کا شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا فیصلہ۔ گورنر پنجاب اور یونیورسٹیز چانسلر چودھری سرور کا تاریخی اقدام، یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ پلازما عطیہ کریں، ہم وطنوں کی زندگی بچائیں۔ 0334192026 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد، کرکٹر سعید اجمل، استاد حامد علی خان اور محسن عباس کی بھی پلازما عطیہ کرنے کی اپیل۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر سلمان حسیب کا اپنے خون کا پلازما ڈونیٹ کرنے کا اعلان۔ عام خبر ہے، گورنر پنجاب اور یونیورسٹی چانسلر چودھری سرور کا تاریخی قدم سامنے آیا۔ یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر اب ڈگری نہیں دی جائے گی۔ یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا لازم قرار دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن مقدس کو پڑھائے بغیر کسی طالب علم کو ڈگری جاری نہیں کی جائے گی۔ آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔
चौधरी सरवर की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि अब पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी तालिब इल्म को कुरान मुक़द्दस को तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री जारी नहीं की जाएगी और कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया गया है। आम खबर है, यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बगैर डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर का तारीखी कदम सामने आया। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। इसी आम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों को इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। अब डिग्री तभी मिलेगी जब कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर ने इस हवाले से बात की और उनकी जानिब से कहा गया कि अब किसी तालिब इल्म को डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया गया है। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवान नस्ल के लिए और दीन से मुतल्लिक मोहब्बत के लिए हुकूमत का ये कदम कितना आम है। सबसे पहले मौलाना खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करूँगा। मौलाना साहब बताइएगा, ये वो कदम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से उठाया गया है जिसको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि कुरान मुक़द्दस जो है वो एक ऐसी तालीम है मुसलमानों के लिए जो कि मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। बिलाखिर पंजाब हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आ गया है। मजहबी हलकों में इसको किस तरह से पजीराई मिलेगी और आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हुकूमत पंजाब को और बिलखुसूस जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को हदीय तबरीक पेश करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान को हदीय तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने कुरान करीम और उसके तर्जुमे को लाजिम करार दे दिया है। बल्कि ये कहा गया है कि उस वक्त तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कि कुरान मजीद का तर्जमा बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहेंगे। कुरान करीम जो है वो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा है और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो अलूम पढ़ाए जाते हैं तो दीगर मज़ाहिब भी अपनी अपनी बुक्स अपनी अपनी किताबें जो हैं उनको बच्चों के सामने रखते हैं और पढ़ाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान करीम को पढ़े और कुरान करीम को समझे और कुरान करीम जो है उसका समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारा शाफ़े बनाए। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि वो क्लासेस के अंदर जो तर्जुमा कुरान और कुरान करीम पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको सीखें भी और फिर आगे सिखाएं भी। ठीक है, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे बात करते हैं। अशरफी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और नौजवान नस्ल के लिए और दीन से मोहब्बत के लिए हुकूमत का ये कदम कितना अहम है, किस तरह से सराहना चाहिए इस कदम को? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही मुस्तहसन बात है और अच्छी बात है। पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के सदक़े जो है ये मुल्क कायम हुआ था। यहाँ पर अगर इस तरह के इक़दाम उठाए जाएँ जिससे ये देखें ना, हमारा जो नौजवान है उसे मालूम होना चाहिए कि उसका दीन क्या है और जब कुरान करीम से वो जुड़ जाएगा और वो कुरान और सुन्नत को समझना शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो दुनिया और आखिरत दोनों उसकी बन जाएंगी। तो गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और आपने देखा कि पिछले दिनों एक बिल जो है वो नामूस रिसालत और अस्हाब रसूल व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पे लिटरेचर के हवाले से भी आया और ये इक़दाम तो मैं समझता हूँ ये सारे इक़दाम जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं ये बहुत ही काबिल ताकीद हैं और ये मदद देंगे हमारी नौजवान नस्ल को कुरान और सुन्नत के समझने में और उसका ताल्लुक कायम करेंगे कुरान करीम के साथ। और हकीकत बात ये है कि जब आप कुरान और हदीस से जुड़ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं और बरकतें और अज़मतें हैं वो भी आपको अता होती हैं। तो ये दुरुस्त सिमत में दुरुस्त कदम है
اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ حکومت کو اٹھانے چاہیے جس سے پاکستان حقیقی طور پر مدینہ منورہ کی طرف کی ریاست بن سکے، جہاں بہت سارے ایسے اس وقت حالات جو ہیں ان پر لوگ تکلیف کرتے ہیں